തുടങ്ങാം. Okay, Fauzi. Okay. And very popular, especially in the digital platform. He's conducting many programs. He already conducted many programs in our college, and also very good scholar, especially in the digital online platform. I post heartily welcome for Dr. Sansar, and I welcome all other participants, faculty members, and also research scholars for training college, part-time as well as full-time, and also
research scholar from NSS Training College. Once again, I express my sincere, hearty welcome to one and of all of you. Thank you. Thank you. Thank you, Hassan Goyal, sir, for the welcome address. A leader is one who lights the path to the impossible and takes those who follow to start heights. It is the time to call upon our wings of light, our pillar of strength, and our constant source of motivation. It's my pleasure to invite Professor Dr. Mohammed Salim, sir, our beloved principal, Farooq Training College, to deliver the presidential address. Over to you, sir. Thank you, Fausia. Respected Research Coordinator, Dr. Hassan Goya, Associate Professor of Farooq Training College. Today's resource person, Dr. Sajan Sir, a research scholar and faculty member of NSS Training College, Ottapalam. My most beloved scholars of Farooq Training College and also the scholars from NSS Training College, Ottapalam. It's my great proud and privilege to address you as the presidential talk to this session, because I think actually this meeting or this session, it is the immediate response to the last day's meeting of research scholars. Just the first day, before the opening day, May 31st, the scholars meeting convened from the part of Farooq Training College, and we discussed many things. All the discussion was based on to energize the research activities, endeavors, everything in more systematic way to enhance the quality of teaching and research. You see, this UGC recently added a new paper, a new area to the field of doctoral research, and this is the third paper. And we discussed about the complexity of that paper. At the very instance, Sajan Sir shared his expertise, and he expressed his willingness to share his expertise in that area. And hence, the research scholars, as the part of their labeled program, Avenue, convened this or organized this such a session for the research scholars. So, I don't want to take the time of Sajan Sir. The only thing I would like to add today, that is, you should be active, you should be more enthusiastic in all ways during your research tenure. As far as our research center is concerned, we will provide every opportunity and every facility for such initiative from your part, and all the faculty members, the whole college team will be with you for such initiations. In that sense, the first program of this new academic year, in the midst of this pandemic situation, our own research scholar, our family friend, Sajan Sir is here with us. So I express my thankfulness to Sajan Sir for taking such a responsibility to share his expertise in a most cordial way. So let me conclude, and I appreciate the research scholars and RSA for conducting or organizing such a wonderful session today. Thank you. And also I especially welcome
the research scholars of scholars from NSS Training College, Ottapalam. It's a very good sign because we are sitting together. NSS Training College and Farouk Training College, most reputed institutions or research centers in the subject of education under Calicut University. So I think I extend all the support for these type of joint ventures, and Sajan sir is here and the research scholars also with us today. So this should be a beginning for the joint endeavors between these two institutions. I welcome the support from the NSS Training College and Research Department there. So thank you very much. Thank you so much, Salim sir, for the wholehearted support and overwhelming inspiration. As Salim sir said, this would be the starting. We feel honored to have with us the real techno pedagogue, our resource person, Dr. Sajan sir, Assistant Professor, NSS Training College. You hardly need any introduction. The well inspiring technophile teacher and one among us. Heartily welcome you, sir, to lead the session. Over to you, sir. Thank you. I am very much thankful to Principal and my guide, Dr. Salim sir, and Research Coordinator Hassan Koy sir, and all other research scholars and teachers of Farouk Training College for giving me a chance to present my ideas of this particular course here. Very good afternoon to all. I think without any introduction, I think we can start the session because of it is a online platform, and we cannot spend much time on online. So all of a sudden, I can start the session. I think I would like to share my screen too for presentation, and this topic is introduced by UGC by a government order. I think my voice is audible and the screen is visible there. Yes, sir. Okay, thank you. Now, one more thing. I can also observe the chat box, and I can observe the face of the scholars in the form of letters IS. I think I can observe Radhika Srikumar and Anup Thomas sir with their profile pictures. Okay, now let me continue. This is a UGC Grand Commission's letter, and in this letter, dated on December 2019. E letter അനുസരിച്ച് research and publication ethics. I would like to know, are there any research scholars in Farouk Training College who cannot follow Malayalam? That is, if anyone from outside, I am not aware of the new participants there. I think not. Research scholars representative can respond. Anyone there who cannot follow Malayalam? So we are comfortable with both languages, no problem, sir. Yeah, okay. If it is there, I can continue. Otherwise, it is better to go for mother tongue because it is not a theoretical session, it's a practical session. I am coming to that point. This is a course of the paper, Research and Publication Ethics, RPE, made compulsory for all PhD students. And the coursework is attached as annexure, and this is the annexure. And in the annexure, it is mentioned that Research and Publication Ethics is the paper. And how I come across this paper is because of the fact that I am invited as a resource person in CUSAT, Cochin University of Science and Technology, to handle this paper. All of a sudden, I thought that this is a paper to be handled by librarians, not by us, because all the materials are mainly focused on from the library science.
In Calicut University, you may know one Dr. Vinod from Central Library who handled these sessions fantastically. Then I asked the coordinator, why you select us? We three people are there. Why you select us for this purpose? And they told that they need assistant professors or associate professors from the colleges or universities to handle this paper, not librarians, with 10 years of experience. That's the main reason. And many of the topics are somewhat related to internet or softwares. That's why I am picked up as I conduct many topics on technology. And we can go for the syllabus. Syllabus nokam. This course site conduct this should be conducted as a course. 30 mark in MPhil PhD students fees വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം. പക്ഷെ നമുക്ക് PhD സ്കോളേഴ്സിന് നമ്മുടെ DOR ഇതേ സംവാട്ട് സെയിം സിലബസ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നമ്മുടെ കോളേജിലെ റിസർച്ച് കോർഡിനേറ്റർക്കും പിന്നെ ഫറൂഖ് കോളേജിലെ റിസർച്ച് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിന് ഇത് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണോ ഈ അനക്ഷറിലുള്ള സിലബസ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇത് മാറ്റിയൊന്നുമില്ല, ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ റൺ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ DORന്റെ സിലബസ് കണ്ടില്ല. ഐ തിങ്ക് സംവാട്ട് സെയിം. ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് മാത്രം, മൊഡ്യൂൾ അങ്ങോട്ടും ചെറിയ ചേഞ്ചസ് മാത്രം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പെഡഗോജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നത്, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നടക്കില്ല. ഗസ്റ്റ് ലെക്ചറേഴ്സ് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. ദെൻ GD ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ. ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ കുസാറ്റിലെ ലൈബ്രറിയിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തത്. 108 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ, 150ഓളം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ലാബൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ പ്രാക്ടീസ് സെഷനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അത് നടന്നില്ല, കാരണം ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നു. പിന്നെ അത് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. GDയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. GDക്ക് 20 മാർക്സ് മറ്റുണ്ട്. ദെൻ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർ, GD, പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ, ഈ 3 ഭാഗവും ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തു. ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ദെൻ അതിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കോഴ്സിലും നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ രീതി തന്നെയാവും. കോഴ്സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞിട്ട് തിയറി 3 പേപ്പർ, പ്രാക്ടിക്കലും 3 പാർട്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ RPE 1, 2, 3 എന്ന് പറയുന്നതാണ് 3 തിയററ്റിക്കൽ യൂണിറ്റുകൾ. ഫിലോസഫി എത്തിക്സ്, സയന്റിഫിക് കണ്ടക്ട്, പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സ്. അതിൽ ഈ പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സിൽ കുറച്ച് ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ തിയറിയോടെ ക്ലാസ് എടുത്തു. ദെൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ പാർട്ടിൽ വരുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും സിലബസ് എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും സിലബസിലൂടെ കടന്നുപോയ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. ഈ സിലബസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ്ട് തന്നെയാണെന്നുള്ളത്. ദെൻ സിലബസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഫിലോസഫി ആൻഡ് എത്തിക്സ്, ഈ പാർട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. വേണമെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. കാരണം ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തോ ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടീച്ചേഴ്സ് ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് ഈസ് നോട്ട് ദർ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഭാഗ്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മുന്നേ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പല ജേർണൽസും ഒരുപക്ഷെ ഇതിലെ മിസ്കണ്ടക്റ്റിൽ വരുന്ന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജേർണലായിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇനിയുള്ള യങ് ജനറേഷൻ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഒരു കോഴ്സ് റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിന് പാർട്ടായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം നിങ്ങൾ പ്രൊമോഷന് പോകുമ്പോൾ ഒരു കോളേജിലെ അപ്ലിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇനി ഏത് ജേർണലിലാണ് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എന്നത് വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. ആ ഇഷ്യൂ ഓവർകം ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഒരു പേപ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഫിലോസഫി എത്തിക്സ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ സയന്റിഫിക് കണ്ടക്ട്, ഞങ്ങളൊരു 4-5 പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അതിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് സയന്റിഫിക് മിസ്കണ്ടക്ട്, ഫാൾസിഫിക്കേഷൻ, ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാഗിയറിസം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ തിയററ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഞാനായിരുന്നു അവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തത്. ദെൻ റിഡൻഡന്റ് പബ്ലിക്കേഷനിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്, ഓവർലാപ്പിംഗ് ആൻഡ് സലാമി സ്ലൈസിങ്ങും ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു ക്ലാസ് എടുത്തത്. ഈ 2 ടോപ്പിക് 3ഉം 4ഉം മാത്രം. ദെൻ RPE 03 പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സിൽ ഈ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ഗൈഡ് ലൈൻ, സ്കോപ്പ്, വാമി എക്സെട്ര. ഇതൊക്കെ വരാൻ കാരണം ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തത്. ദെൻ അതേപോലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, പബ്ലിക്കേഷൻ മിസ്കണ്ടക്ട്, ഈ ഒരു ടോപ്പിക്. ദെൻ violation of publication ethics, authorship and contributorship, identification of publication misconduct, complaints and appeals. ഇത് 2, 3, 4, 5, 6 ഇതിൽ ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് ഞാനായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കും ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കും മാത്രം മറ്റ് 2 ഫാക്കൽറ്റീസിൽ ഓരോരാളാണ് ചെയ്തത്. ദെൻ ഇത്രയാണ് ഇതിലെ തിയററ്റിക്കൽ പാർട്ട്. ഇനി പ്രാക്ടിക്കൽ പാർട്ടിൽ
അല്ല, തിയററ്റിക്കൽ പാർട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട്, ഇത് കൂടിയുണ്ട്. അല്ല, ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ പാർട്ടിൽ. യെസ്, പ്രാക്ടിക്കൽ പാർട്ടിലാണ് RPE എന്ന് പറയുന്നത്. RPE 1 ആണ് തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്നത്, അതായത് ഞാൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിപ്പോയി. RPE എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് RPE 03, ദെൻ RPE 04 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ്. അതിൽ പറയുന്ന ഓപ്പൺ ആക്സസ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്, ഇതൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല, ഇതൊക്കെ മറ്റാരോ ആണ് അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ടോപ്പിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ പ്രെഡേറ്ററി പബ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ SPPU. ജേണൽ ഫൈൻഡർ, ജേണൽ സജഷൻസ് ടൂൾസ്, ജാനി, എൽസെവിയർ ജേണൽ ഫൈൻഡർ, സ്പ്രിംഗർ ജേണൽസ്. ഈ 2 ടോപ്പിക്കും ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തു. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനാണ്. ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ അങ്ങനെ വെറുതെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെഷൻ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി കേൾക്കുക. എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഷുവർ ആണ് എല്ലാവരും സെസ് കോളേജിന്റെ കയ്യിലും ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന. ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്ത് ഓൺ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ ആ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാ സെസ് കോളേജും ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. കാരണം നമുക്ക് നെറ്റ് ഉള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പിലാണ് ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമ്മളൊരു കോഴ്സ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിലും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഐ മീൻ, നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഇതേപോലെ സ്ട്രക്ചേർഡ് കോഴ്സായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് GDയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണോ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ദിസ് പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ഈസ് വെരി മച്ച് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ അസ്. കാരണം നമ്മൾ ഇനി പബ്ലിക്കേഷന് പോകുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഇനി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റാതിരിക്കാൻ ഈ 2 ടൂളും നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ദെൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്, അടുത്ത പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് വരുന്നത് സബ്ജക്ട് എത്തിക്സ്, എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ, ഓതർഷിപ്പ്, കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, കംപ്ലൈൻറ്റ്സ്, അപ്പീൽസ്, അതിനുള്ള മെത്തേഡ്. സോറി, ഇത് GDക്കുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ടോപ്പിക്കാണ്. അവർ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ചെയ്തു. അവിടുത്തെ MPhil സ്കോളേഴ്സും PhD സ്കോളേഴ്സും ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. നമ്മളതൊന്ന് ലീഡ് ചെയ്താൽ മതി. ദെൻ ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ടൂളുകൾ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയത് എനിക്കൊരു 10 കൊല്ലം മുന്നേ PhD സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാം തന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട്. പ്ലാഗിയറിസം സോഫ്റ്റ്വെയർ ലൈക്ക് ടേണിറ്റിൻ, ഉർക്കുണ്ട് ആൻഡ് അതർ ഓപ്പൺ സോഴ്സ്. ഇത് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ, പക്ഷെ ഇത് ആക്ച്വലി കിടക്കുന്നത് RPE 05 ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കായിട്ടാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ തിയറി അറിയണം, എൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ അറിയണം, അത് വർക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിൽ എല്ലാ പ്രാക്ടിക്കലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമുക്ക് ചിലതിന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വേണം. ടേണിറ്റിനും മുർക്കുണ്ടിനും നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വേണം. ചില ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസ് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് മാത്രം. ഇത് ഞാനല്ല അവിടെ ചെയ്തത്, മറ്റൊരു ഫാക്കൽറ്റിയാണ്. ദെൻ ഡാറ്റാബേസസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അടുത്ത യൂണിറ്റ്, ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. ഈ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലും നമുക്ക് GD ഇല്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ ഡാറ്റാബേസ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. അതിൽ 2 ഡാറ്റാബേസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വെബ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് സ്കോപ്പസ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. ദെൻ ആക്ച്വലി ലാസ്റ്റിലെ 3 സെഷനും പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനിലാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണിച്ചൊരു മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഇതിൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം, പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നത്തെ 3 എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 എണ്ണം പ്രാക്ടീസിന് വരാനുള്ളതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് RPE 04 മുതൽ RPE 06 വരെ കഴിയുന്നത് വരെയുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതിലൊരു ഭാഗം മാത്രം ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം ലാബ് വർക്കിലൂടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ലാബ് വർക്കിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ പ്രെഡേറ്ററി പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ SPPU ആൻഡ് ദിസ്. ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാം. ഇത് മൊത്തം തീരാനിൽ നമ്മൾ അവിടെ എടുത്തത് ഒരു വീക്കിൽ കൂടുതൽ എടുത്തിരുന്നു. ഒരു വീക്കിൽ കൂടുതലായിട്ടാണ് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് ഇവിടെ അതിൽ തന്നെ GD 10 ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. ഒരു 10 സ്റ്റുഡൻസിന്റെ 10 ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് അവിടെ GD കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. നമുക്കിവിടെ പക്ഷെ ഒരു 3 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 39 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉള്ളത്, അതിലൊരു 30 പേരെങ്കിലും റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു 3 GD കൊണ്ട് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. അത് ഡിപ്പെൻസ്. ഇനിയിപ്പോൾ NS ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നും എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾക്കത് കോഴ്സായിട്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ റൺ ചെയ്യുമായിരിക്കും. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ. ഓക്കെ, നൗ ഐ ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ, മീൻസ് ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സ്കോപ്പസ് ഇൻഡെക്സ്, വെബ് ഓഫ് സയൻസ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ടേണിറ്റിനും മുർക്കുണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കുറേ പേരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയാണ് നമുക്കിവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ബാക്കി പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഇങ്ങനത്തെ സെഷനിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ടീച്ചേഴ്സിനോട്, റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ്, അതേപോലെ ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഇതൊരു ഓഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ആപ്ലിക്കേഷനിലല്ല നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്.
ഇറ്റ്സ് എ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുക, ലാപ്ടോപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പറയാം. പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. ഐ റിക്വസ്റ്റ് ദ RSS college to turn on their camera and come online fast. Yes, baby teacher and Pratibha, Anupsa, Rijita, now Nicey George. വെരി ഗുഡ്. ലാപ്ടോപ്പ് ഓൺ അല്ലേ എല്ലാവരുടെയും? ഇപ്പൊ നീ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കാതെ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് എനിക്കൊരു വലിയൊരു മെച്ചം. മൈക്ക് ഓൺ ആക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ലാപ്ടോപ്പ് ഓൺ അല്ലേ? ഓക്കെ. നൈസി ടീച്ചറുടെ ഫേസ് എനിക്ക്, നൈസി ജോർജിന്റെ ഫേസ് എനിക്ക് ആ എക്സ്പ്രഷൻ മനസ്സിലായി, ലാപ്ടോപ്പ് ഓൺ ആണെന്ന്. ലാപ്ടോപ്പിലാണ് തന്നെ ടീച്ചർ ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും. കാരണം അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ കാണാൻ പാകത്തിനാകട്ടെ. 39 പേരെ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ശ്രമം. ഓക്കെ. ഉമൈസ് ദർ, ദെൻ പ്രതിഭയൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ബേബി ടീച്ചറും മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ ലാപ്ടോപ്പ് അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡിയാക്കാം. ലാപ്ടോപ്പ് അടുത്തുണ്ട് സാർ. ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണോ? വേണ്ട, ലാപ്ടോപ്പ് അടുത്തുണ്ടായാൽ മതി. ഞാൻ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതേപോലെ കാണിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതേപോലെ അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ. നസീന again on mobile phone, Manju on laptop, Fauzia on laptop, right? സർ, ഞാൻ ദീപ്തിയാണേ. ലാപ്ടോപ്പിൽ നമ്മൾ മീറ്റിംഗിൽ കയറണമെന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. വേണ്ട വേണ്ട. ഓക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീൻ അവിടെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ലാപ്ടോപ്പിൽ കയറിയ. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ പ്രെഡേറ്ററി ജേർണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിംപ്ലി SPPU എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പൂനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തന്നെയാണ്. ഒരു കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ നമ്മുടെ ജാനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അതിനു മുന്നേ സരിത ഇതിലില്ലേ, ഗ്രൂപ്പിലില്ലേ? ഓക്കെ. നിരഞ്ജൻ ടീച്ചർ എന്നോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സെയിം ആണെന്ന്. താങ്ക് യു നിരഞ്ജൻ ടീച്ചർ. ഞാൻ ആ സിലബസിലൂടെ കടന്നു പോയില്ല. എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണെന്ന് നിരഞ്ജൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സിലബസ് എനിക്കറിയില്ല NSS റിസർച്ച് കോളേജിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഞാൻ അവിടെ റിസർച്ച് കോളേജിന്റെ R&D എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് NSS റിസർച്ച് കോളേജ് നോക്കിക്കോളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾറെഡി അത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. സുനിൽ സാർ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു. DOR തന്നിട്ടുള്ള റിസർച്ച് എത്തിക്സിന്റെ സിലബസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സാർ, തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. എക്സാക്ട്ലി സെയിം തന്നെയാണെന്ന് നിരഞ്ജന ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ പാർട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റൈറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആരെങ്കിലും, മൊബൈൽ ഫോണിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ഞാൻ പറയാം. അത് ഈ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ എങ്ങാനും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീൻ കാണുമ്പോൾ ഞാനൊരു സാധനം ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്, ഞാനിപ്പോൾ ആക്ച്വലി എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്താലും തിരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്താലും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാവരും, മിക്കവാറും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങളത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തോ എന്നുള്ളത്. മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറയാതെ ചാറ്റ് ബോക്സ് നോക്കാതെ തന്നെ എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത്. ക്ലിയർ? ഇപ്പോ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. നൗ വി കാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ദിസ് ഓൾസോ. ഉമ, താങ്ക് യു. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മൾ ഇത് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പിന്നെ കുറെ പ്രസന്റേഷൻസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഈ പ്രസന്റേഷൻ സ്ലൈഡൊക്കെ ഞങ്ങൾ തരാം, അതിൽ കാര്യമില്ല. കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി. എന്താണ് സൈറ്റേഷൻ ഡാറ്റാബേസ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വെബ് ഓഫ് സയൻസിലും സ്കോപ്പസിലും നമുക്ക്
എന്താ പറയുക, അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഒരെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെമ്പർഷിപ്പ് വേണം. അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഗൂഗിൾ സ്കോളറിലും സ്കോപ്പസിലും നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഗൂഗിൾ സ്കോളറിലും വെബ് ഓഫ് സയൻസിലും നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സ്കോപ്പസിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് അവിടെ അക്കൗണ്ട് വേണം. ദെൻ എന്താണ് സ്കോപ്പസ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഇത് തിയററ്റിക്കൽ ഏരിയ ഒക്കെ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഈ മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സ്ലൈഡുകൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വെറുതെ വായിച്ചാൽ മതി. ഒന്നുമില്ല, വെബ് ഓഫ് സയൻസിന് കുറച്ച് ജേണലുള്ളൂ, സ്കോപ്പസിനാണ് കൂടുതൽ ജേണൽസ് വരുന്നത്. ഗൂഗിൾ സ്കോളർ ജേണലിനെ അല്ല ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ ആർട്ടിക്കിളിനെയും തന്നെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഗൂഗിൾ സ്കോളർ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഗൂഗിൾ സ്കോളർ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം, അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരു വേണമെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാം. ദെൻ വെബ് ഓഫ് സയൻസിൽ നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ദെൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്ലൈഡ് അങ്ങ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഈ ഒരു പവർ പോയിന്റിന്റെ ആവശ്യകത ഇല്ല തോന്നുന്നു. ദെൻ അതേപോലെ അവിടേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക്കേഷൻ മിസ്കണ്ടക്ട് എന്താന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയററ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും അവിടെ നമുക്ക് പ്ലാഗിയറിസം തുടങ്ങി കുറെ ടോപ്പിക്കുകൾ, ഫാബ്രിക്കേഷൻ എന്താ, ഫാൾസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സബ്മിഷൻ എന്താണെന്ന് കുറച്ച് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ തിയററ്റിക്കൽ ഏരിയ ആണ്. നമ്മുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളുകളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. കാരണം അന്ന് കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ചിലതിലൊക്കെ ഞാൻ റെഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇത്രയൊന്നുമല്ല, ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാബ് വർക്കിന്, പബ്ലിക്കേഷൻ മിസ്കണ്ടക്റ്റിന് മാത്രം, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിന് മാത്രം, അതിനൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽസും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. എന്നെ അതിലൊന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ അനൂപ, നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാറ്റ്ഫോം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമോ അല്ലെങ്കിൽ മൂഡിലോ റിസർച്ച് കോളേജിന് വേണ്ടി മാത്രം ഈ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്? ഇല്ല സർ, തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ഹസൻ ഖായ് സാറിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ലീഡർഷിപ്പ് എടുത്ത് ഒന്ന് തുടങ്ങാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമെങ്കിലും തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിടാന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. 1 സെക്കൻഡ്, ഒരു വിസിറ്റ്. യെസ്. ദെൻ അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ ഇതിലും നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിലുണ്ട്. ദെൻ അത് തിയററ്റിക്കൽ പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അതിൽ തന്നെ വേറെ ഒരു സ്ലൈഡ് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസും ഇത് തിയററ്റിക്കൽ ഏരിയ ആണ്. അത് ഇത് യൂണിറ്റിലാണ് വരുന്നതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കോപ്പ് വാമി ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക് ആണ് അതിൽ ടെക്നിക്കലി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈറ്റ് ആണ്. കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും വാമി എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് സൈറ്റുകളാണ്. ആ സൈറ്റുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും അതിലേക്ക് പോകാനുള്ള ലിങ്കും ഇതിലുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോപ്പും വാമി രണ്ട് സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? കോപ്പും വാമി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ജേണലുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിലൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്സസ് ജേണലുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് കോപ്പാണ് തോന്നുന്നു. വാമി എല്ലാ ജേണലുകൾക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിയത് കോപ്പിനാണ്. കാരണം അവരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളൊക്കെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജേണലിൽ കണ്ട ആർട്ടിക്കിൾ മറ്റേ ജേണലിൽ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ഫ്ലോ ചാർട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്തത് അവരാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊരു 1.5 hour സെഷനാണ് നമുക്ക് ഇത് മാത്രം. ഇതിലിപ്പോൾ ഓരോ സ്ലൈഡിനും ഏതാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് തരണമെങ്കിൽ അത്രയും സമയം തന്നെ എടുക്കും. ദെൻ അനദർ ടോപ്പിക് ഈസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. ഇതിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആ കോഴ്സിലുള്ള തിയററ്റിക്കൽ പാർട്ടാണ്.
സ്ലൈഡുകളൊക്കെ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ഏതെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇനി സിലബസ് മാത്രം. സിലബസിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിലേക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് സിലബസിലെ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ പാർട്ടിലെ RP04 വരുന്ന ഒരു ഏരിയ. RP04 എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പൺ ആക്സസ് പബ്ലിഷിംഗിൽ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. 3-4 ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ predatory publication developed by SPPയും journal finder or journal suggestion tools like Jani, Elsevier, Springer journal suggester, etc. എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആ എക്സെട്രയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ബാക്കി ഈ 3 തന്നെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളമാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സിലബസും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്കതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ജാനി മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഗ്രാഫിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് പാർട്ട് മാത്രം ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതേപോലെ അതിന് അബ്സ്ട്രാക്ട് പാർട്ട് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്, അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ യൂണിക്കായിട്ട് വരുന്ന, നമ്മുടെ ജേർണലിലെ നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ യൂണിക്കായിരുന്നു വരുന്ന ഭാഗമാണ് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ആ കോപ്പി ചെയ്ത ഭാഗം ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ടൈറ്റിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എന്നവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ടൈറ്റിലിനേക്കാൾ നന്നാവുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് കൊടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫോർമേഷൻ അത്ര കറക്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയാതെ നമ്മുടെ ജേർണലിലെ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ പാർട്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ ക്രൂഷ്യൽ പാർട്ട് ഇവിടേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഫൈൻഡ് ജേർണൽസ്, ഫൈൻഡ് ഓതേഴ്സ്, ഫൈൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ്, അല്ലെ ഫൈൻഡ് ജേർണൽ എന്നുള്ളത് താഴെയുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ വരണം. ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 2 പോയിന്റ് ഒക്കെ സംതിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ വിഡ്ത്ത് നല്ല വീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നല്ല വിഡ്ത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ ഞാൻ വളരെ നാരോ റേഞ്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗം നല്ല ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു കുറച്ചൊക്കെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളിലേക്കൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ സാധ്യതയുള്ളത്. ഇവിടെ നീലവരകളുടെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. താഴേക്ക് തിക്നെസ് വളരെ നാരോ ലൈനാണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കാണ്. പക്ഷെ കുറെ കൂടി നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടേണ്ടതാണ്. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം.
ഞാൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആർട്ടിക്കിളിന് പറയാൻ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ജാനിയുടെ യൂസ് ശരിക്കും മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ ജാനി എന്നുള്ള ഈ ലെറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് തിരിച്ച് വരും. ഞാനിവിടെ എൻ്റെ അല്ലാത്ത വേറൊരു ആർട്ടിക്കിൾ കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയും വിട്ട് കുറവ് തന്നെയാണ്, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു വിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. യെസ്, പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. ഓക്കെ, ജാനി എന്നുള്ളത് വന്നോ? ഓക്കെ, വന്നു രാധിക. ദെൻ അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്രാഫ് വന്നോ? അതും വന്നു. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഇവിടെ കുറച്ച് വിഡ്ത്ത് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഈ വിഡ്ത്ത് കോൺഫിഡൻസ് ഇതിനൊക്കെ വിഡ്ത്തിൽ കിട്ടിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 1 വന്നിട്ടുണ്ട് സാറേ. ഇവിടെ വിഡ്ത്ത് കൂടി 1.1 17% ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സാറേ. യാ, ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ഇതിലാണോ മീറ്റിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മതി. എനിക്ക് ആ ബ്ലൂ ലൈനിന്റെ തിക്നെസ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. നൈസ് ജോർജ് 7 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 7 ആണോ 0.7 ആണോ? നൈസി ജോർജ് 7 ആണെങ്കിൽ വളരെ ഗുഡ്. സാറേ ഇത് 7 ആണ് സർ. 7 ആണോ? ഓക്കെ, പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാറിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ പോകത്തില്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ എന്നാലും എന്റെ പ്രസന്റേഷന് മോളെ കൂടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അവിടെ കുറച്ചുകൂടി വിഡ്ത്ത് കണ്ടല്ലോ, മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ബ്ലൂ കളർ വിഡ്ത്ത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലുണ്ട്. റൈറ്റ്. ഇനി എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത്. നൈസി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? ട്രൈ ചെയ്യാം സർ, ട്രൈ ചെയ്യാം. മൊബൈലിലായിരുന്നോ ചെയ്ത്? അല്ല സർ, ലാപ്പിൽ നിന്നാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് അതിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, അതാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ സെയിമിലല്ലല്ലോ ഇരിക്കണേ, വേറൊരു ടാബിലല്ലേ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത്, അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ആക്കും എന്നത് അറിയില്ല. ആ ടാബിന്റെ ക്യാമറ കൊണ്ടൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സ്ക്രീൻ കാണിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ച് ആ ക്യാമറയിലേക്ക് ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത്. സർ കാണാമോ? യെസ്, വരുന്നു, സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട്. കാണാമോ സർ? യെസ്, കാണാം. 1 സെക്കൻഡ്, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സൈസ് കൂട്ടി കണ്ടേക്കാം. യെസ്, 7 ഉണ്ട് അവിടെ. ഓക്കെ, പക്ഷെ കോൺഫിഡൻസ് കുറവാണ്. അല്ല, ഇത് 0.7 ആണ്. നൈസ്. ആർട്ടിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് 0.7 ആണ്. അല്ല സർ, ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ അല്ല പറഞ്ഞേ, അതിനുശേഷമാണ് താഴേക്ക് വരുമ്പോ. ഓക്കെ, അത് ആർട്ടിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് കൂടുതൽ. ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇത് എന്താ സംഭവം എന്ന് കൂടി പറയാം. ഇതില് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ജേർണലിന്റെ പേര് അനുബന്ധയിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ ജേർണലിലേക്ക് നമ്മളൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ജേർണലിലേക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്താൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത, അതാണ് ആ കോൺഫിഡൻസ്.
Okay, എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ, ഇത് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തോട്ടെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ? yeah, okay. ഓക്കെ, ഇവിടെ താങ്ക് യു നോക്കാം. സർ. ഇവിടെ നോക്ക്, ഇപ്പൊ നൈസിഡയിലായാലും ഞാനിപ്പോ ഷെയർ ചെയ്ത സ്ക്രീനിലാണെങ്കിലും ഈ കാണുന്ന ലിസ്റ്റിലൊന്നും എനിക്ക് വലിയ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു. കാരണം ഞാനിപ്പോ കൊടുത്ത ടോപ്പിക് ഒരു എത്തിക്സിന്റെ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന ജേണല് ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജേണലിന്റെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതില് നേരത്തെ ഈ വിട്ട് ഇതുവരെ വരാം. നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിളും ആ ജേണലിന്റെ സ്ട്രക്ചറും തമ്മിൽ നമ്മളൊരു ജേണലിന് ആർട്ടിക്കിൾ അയച്ചു കൊടുത്താൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ആ ജേണലിന്റെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഈ സൂചന. അത് 12.2 ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ജേണലുകളും ഉണ്ട്, ആർട്ടിക്കിളുകളും ഉണ്ട്. ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളൂ. പക്ഷെ ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് നല്ല ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ജേണൽ ഫൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ജേണലിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതാണ് ജാനി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ജാനി എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് കൂടുതലും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റഡികൾക്കാണ് അവരിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സോഷ്യൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ആവില്ല ഈ ജാനി. പക്ഷേ UGCയുടെ സിലബസിൽ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകാർക്കും കൂടി കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ജാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം, എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാം. നമുക്കിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ജാനി. ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിന്റെ ടൈറ്റിലോ അബ്സ്ട്രാക്റ്റോ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതേ സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓതേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ താഴെ ഫൈൻഡ് ഓതേഴ്സിനെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ഓതേഴ്സിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് തരും. അവരുടെ ഇമെയിൽ തരും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ അതേ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു ഓതറെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇമെയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ ജാനി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഇനി അതും കൂടാതെ ഇനി ഫൈൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ, നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകൾ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടെത്തി തരാൻ ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നു. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടി സിമിലാരിറ്റി കൂടുതലുണ്ട് ഈ ആർട്ടിക്കിളിന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ആർട്ടിക്കിൾ വന്ന ജേണല് നമ്മുടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് തരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് എന്നുവെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഒരു ജേണലിന് ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഏരിയ. ചിലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ചെയ്യും, ചിലർ അതിൽ ഓൺലൈൻ ടെക്നോളജി മാത്രം ചെയ്യും. ചില ജേണലുകൾ ചവറ് പോലെ ഏതും ചെയ്യും. അപ്പൊ ജേണലുകൾ ഏതാണ്, നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിളിന് പറ്റിയ ജേണലുകൾ ഏതാണെന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാനാണ് ജാനി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജാനിയാണ് ഒരെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ സിലബസിലെ പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക് ജാനിയാണ്. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. journalfinder.elsevier.com journalfinder.elsevier.com ലിങ്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൈറ്റിൽ അത് കയറാം. ഈ സ്ക്രീൻ കിട്ടിയ? യെസ്, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാവരും കാണാം. അപ്പൊ എനിക്ക് വിഷ്വൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇപ്പോൾ അനൂപിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഈ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കേണ്ട സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കുന്നത്. ഈ 3 നോട്ടാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വരില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളവർ ഓൺ ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ സ്ക്രീൻ കിട്ടി. ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെ താഴെ നോക്കുക, എൻ്റർ ദ പേപ്പർ ടൈറ്റിൽ ഹിയർ. നമ്മുടെ പേപ്പറിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. പേപ്പറിന്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓർ കീവേഡ് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇത്ര അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഫൈൻഡ് ജേണൽ കൊടുക്കാം. പ്രോസസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മുടെ ജേണലിന്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം. അബ്സ്ട്രാക്ട് കോപ്പി ചെയ്തെടുത്ത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായാലും വർക്ക് ആവട്ടോ. എല്ലാം തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ടൈറ്റിലും എല്ലാം വേണമെന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്താൽ തന്നെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജേണലിന്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട് കൊടുത്തു, ഫൈൻഡ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജേണൽ, ഇതിന് പറ്റിയൊരു ജേണൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. എനിക്ക് 49 ജേണലുകൾ മാച്ചിങ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ബയോടെക്നോളജി, ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി ടുഡേ. അതിൽ ഇവിടെ മുകളിൽ ടെസ്റ്റ് മാച്ച് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 5 പോയിന്റ് ഒരു സ്കോർ ഇവിടെ കാണും. ദെൻ സൈറ്റ് സ്കോർ, ഇമ്പാക്ട് സ്കോർ, ആക്സെപ്റ്റൻസ് റേറ്റ്,
ടൈം ടു ഫസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ വെച്ചാൽ നമ്മളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ, ടൈം ഫോർ പബ്ലിക്കേഷൻ, ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ കാണും. നമ്മളൊരു ജേണലിന് ആർട്ടിക്കിൾ അയച്ചു കൊടുത്തത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ക്ലോൺഡ് ജേണൽ, പ്രിഡേറ്ററി ജേണലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി UGC ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തത്. നമുക്കൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരുമോ, നമ്മൾ ഫോറിൻ ജേണലിന് കൊടുത്താൽ കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കാം, ആക്സെപ്റ്റൻസ് റേറ്റ് 99% ആക്സെപ്റ്റൻസ് റേറ്റ് ഉണ്ട് ആ അബ്സ്ട്രാക്റ്റിന് ഈ ജേണലിൽ. ഇവരുടെ ടൈം ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ ഏതാണ്ട് 4 ആഴ്ച കൊണ്ട് അവർ പറയും. 23 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരും. ഇനി നമുക്ക് താഴേക്ക് നോക്കാം ഏതിനാണ് കൂടുതൽ കുറച്ച് ടൈം കൊണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരും. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാവും ആവശ്യം, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരാം. ടൈം ഫോർ പബ്ലിക്കേഷൻ 3 weeks. പക്ഷേ ഇവിടെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞ് 18%. ദെൻ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ മൈക്രോബയോളജി, വേറൊരു പേപ്പർ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്തത് കോവിഡിന്റെ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ്. മറ്റൊരു അബ്സ്ട്രാക്ട് കൂടി ഒന്നുകൂടി റെഡിയാക്കി വെക്കട്ടെ. ഞാൻ ജാനി ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. ജാനി ഇപ്പോൾ ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആ അഡ്രസ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ജേണലുകളുമായിട്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം ടോപ്പിക്ക് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത്. നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് ഒരു ജേണൽ ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കി തരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ നമ്മുടെ ഗൈഡ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന്, പണ്ട് സുവോളജിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കോഴ്സിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മളിത് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല ജേണൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക, നമുക്ക് പബ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ജേണൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക നമുക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഞാൻ വേറൊരു ടോപ്പിക് കൊടുത്തു, എഡ്യൂക്കേഷൻ ടോപ്പിക് കൊടുത്തു, കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക്. അപ്പോൾ അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് മാച്ച് സ്കോർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് കിട്ടിയത് ഇന്റർനാഷണൽ ജേണൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ ടോപ്പിക്കിന് അതിൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അതിന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. 10% ചാൻസേ ഉള്ളൂ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ ബാക്കി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടാനും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും അത് കുറച്ച് സമയം മതി. അവരുടെ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ അത്ര വലിയ സ്കോറൊന്നുമല്ല. ദെൻ വേറെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് റേറ്റ് പിന്നെയും കുറയാണ്. ഇതിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് മാച്ചിലാണ് ഇവർ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആക്സെപ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലുള്ളത് വേറെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. 5%, 7%, ആക്സെപ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. 16%, 27% ഉള്ള ഒരു ജേണലുണ്ട്. തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി 3 ആഴ്ച കൊണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരും. 7 ആഴ്ചയാണ് അവർക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടത്. 26% ഹെൽത്ത് കെയർ, 33% ആക്സെപ്റ്റൻസ് റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ജേണലുണ്ട്, ജേണൽ ഓഫ് പീഡിയാട്രിക് നഴ്സിംഗ്. അതിലേക്ക് ഈ കോപ്പിങ്ങിന്റെ വർക്ക് എന്തിനാണോ അവർക്ക് 1.49. And this is a journal finder of Elsevier. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് മതിയാവും തോന്നുന്നു. ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾ ഓരോ ആർട്ടിക്കിൾ എടുത്തിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കി വെക്കാം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ലോജിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ടൈറ്റിലും ആ ജേണൽ ഏതിൻ്റെയാണെന്ന് കൂടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക, നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതാണോ എന്ന്. എന്നിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക, അതായിരിക്കും നന്നാവുക. കാരണം ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും പിയർ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങളുടെ ജേണലിന് പറ്റിയതല്ല എന്ന് പിയർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരരുത്. ഇപ്പോൾ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ അയച്ച ടോപ്പിക്കായിട്ട് മാച്ച് ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഇവിടെ പറഞ്ഞു, നഴ്സിംഗിൻ്റെ ഒരു വർക്കിന് എൻ്റെ ഈ വർക്ക് അവരെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് റേറ്റ് കൂടുതലുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടൈറ്റിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എറർ കൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നതാണെന്ന്.
ഇതാണ് ജേണൽ ഓഫ് പീഡിയാട്രിക് നഴ്സിംഗിൽ എൻ്റെ പേപ്പറിന് ആക്സെപ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിന് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് മെയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം അവരോട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, അത് പബ്ലിക്കേഷൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മെയിൽ അയച്ച് നോക്കാം. എന്നിട്ട് അത് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയക്കാം. അപ്പൊ ഇതേപോലെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ എൽസേവിയർ ചെയ്യുന്ന എൽസേവിയറിന്റെ ജേണലുകൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എൽസേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പബ്ലിക്കേഷൻ കമ്പനിയാണ്. അവരുടെ ജേണലുകൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ മറ്റൊരുപാട് സ്ഥലത്തു നിന്നാണ്. പിന്നെ ഈ 49 എന്ന് പറയുന്നതാണ് മിക്കവാറും, കാരണം ഒരു 49 കാണിച്ച് തരുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ എല്ലാത്തിനും ഉള്ള പോലെ നമുക്ക് കൂടുതൽ എണ്ണം കാണണമെങ്കിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇത്ര രൂപ പേയ്മെന്റ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നമ്പർ കാണിച്ചു തരാന്നൊക്കെ പറയും. ഇതൊരു ഫ്രീ സർവീസ് ആയിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു തരും. ഓക്കെ, അതിന് എന്താ പറയാ, ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പലതരം മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും പോണ്ട. നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം നല്ലൊരു ജേണൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമോ, നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. താങ്ക് യു. അടുത്തത് നമുക്ക് ജേണൽ സജസ്റ്റർ, സ്പ്രിംഗർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ജേണൽ സജസ്റ്റർ. സ്പ്രിംഗർ അഗെയിൻ അനദർ പബ്ലിക്കേഷൻ കമ്പനിയാണ്. അതിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജേണൽ സജസ്റ്റർ ബൈ springer.com. ഇവിടെയും സംവാട്ട് സെയിം ആണ്. മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ടൈറ്റിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക, മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ ഞാനിപ്പോൾ ടൈറ്റിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നു. സബ്ജക്റ്റ് ഏരിയ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. സജസ്റ്റ് ജേണൽസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കൂടി വേണം. ഓക്കെ, കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റും കൂടി കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു, ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു, സബ്ജക്റ്റ് ഏരിയ കൊടുത്തു, സജസ്റ്റ് ജേണൽസ്. ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ കുറേ ജേണൽ ഉണ്ടാവും. യൂറോപ്യൻ ജേണൽ ഓഫ് സൈക്കോളജി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ 1.24. 56 ദിവസം എടുക്കും ഫസ്റ്റ് ഡിസിഷന്. ആക്സെപ്റ്റൻസ് റേറ്റ് 10%. മറ്റേതിൽ കണ്ട അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഇല്ല, പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ഏരിയ കൂടുതലുണ്ട്. സ്പ്രിംഗറിന്റെ മെച്ചതാണ്. മറ്റേതിൽ കുറച്ചുകൂടി മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഫീൽഡിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പ്രിംഗറിൽ അങ്ങനെയില്ല, ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റ് ഏരിയ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, സൈക്കോളജി തുടങ്ങി കുറേ ഏരിയകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിൽ ഏത് ഏരിയ ആണെന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അവിടെ സജസ്റ്റ് ജേണൽ കൊടുക്കാം. എഗെയിൻ നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ജേണൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്തത് എഗെയിൻ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡിയാണ്. കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡിയാണ് കൊടുത്തത്. ഇവിടെ 32% ആക്സസ് റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ജേണലിന്റെ പേര് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. സാധ്യതയുണ്ട്, കാരണം മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകളുടെയും സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ ഒക്കെ പേര് വരുന്നത്. കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് സൈക്കോളജിക്കൽ വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെൻസിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ജേണൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജേണലിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെ വൈഡായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുള്ള ജേണലുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനും ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ നമ്മുടെ ഫീൽഡിലല്ലാത്ത, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫാക്കൽറ്റിയിലല്ലാത്ത മറ്റു ഏരിയകളും നമ്മൾ ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലായാലും കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേപ്പർ നമ്മൾ പ്യുവർലി സ്കൂൾ കുട്ടികളിലോ കോളേജ് കുട്ടികളിലോ ചെയ്ത കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസിന്റെ ഒരു പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജേണലിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടാം. ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ അത്ര വലുതൊന്നുമില്ല, 1.83 പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഇന്ത്യൻ ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് അഗെയിൻ ഇതൊക്കെ സ്കോപ്പസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ജേണലാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു എലിമെന്റ് ആയിട്ട് വെബ് ഓഫ് സയൻസ് സ്കോപ്പസ് ഇൻഡെക്സും ഗൂഗിൾ സ്കോളറും നോക്കാം. അപ്പം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു വെക്കാം. ഇതിലുള്ള ജേണലുകൾ ഒന്നും തന്നെ പ്രിഡേറ്ററി ജേണൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എന്താണ് പ്രിഡേറ്ററി ജേണൽ എന്നുള്ളതും ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയാം. കാരണം അതൊക്കെ തിയറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാക്ടിക്കലിലേക്ക് വരിക, ആദ്യത്തെ 3 മൊഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ പ്രിഡേറ്ററി ജേണലുകളൊന്നും ഈ ലിസ്റ്റിൽ വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. നമ്മൾ അടുത്ത ടൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്താണ് പ്രിഡേറ്ററി ജേണൽ എന്നും അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ളത്. ഇതിനേക്കാൾ ഈ ആക്സെപ്റ്റൻസ് റേറ്റ് ഒരു 50 കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അയക്കായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 26, 25 ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 50% കൂടുതൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് റേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ജാനി ആ കോൺഫിഡൻസും കൂടി പറഞ്ഞുതരും. പക്ഷെ ജാനിയുടെ പ്രശ്നം, ജാനി കൂടുതൽ സയൻസ് സ്റ്റഡീസിനെ
സയൻസ് ജേർണലുകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് SPPU, അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക്. സിലബസിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്രിഡേറ്ററി ജേർണൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ടൂൾ. ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് പൂനെയിലുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് SPPU. അതായത് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേര് ഇതാണ്, സാവിത്രിബായ് ഫുലെ പൂനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരാണ് SPPU, യൂണി പൂനെ AC.in. സാവിത്രിബായ് ഫുലെ പൂനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു അസാധ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അസാധ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവരുടെ ജേർണൽ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ നമ്പർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. 5273 ജേർണൽ ആർട്ടിക്കിൾ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 390 ബുക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കേരളത്തിന് പുറത്ത് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ടാവും. എനിക്കിതിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ഒരു വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇത്രയധികം ജേർണലുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവാം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും പ്ലാഗിയറിസും കാര്യങ്ങളും ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടാവാം. അവരൊരു രാജൻ സാറേ, SPPU പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെയാണ്. ഞാൻ അവിടെ റിഫ്രഷർ കോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം. പിന്നെ അവിടെയാണ് ഈ മറ്റേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന UGC കെയർ ലിസ്റ്റഡ് ജേർണൽസ്, അവിടുത്തെ ചില പ്രൊഫസർമാരൊക്കെയാണ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ളത്. അതാണ് അവിടേക്കാണ് ഞാൻ എത്തുന്നത് സാർ. സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഗവൺമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്, UGCയുടെ കീഴിൽ ഡയറക്റ്റ് ഫണ്ടിങ് വരുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു വലിയ മെച്ചം, അവരുടെ ആവശ്യകത വന്നത് ഒരുപാട് ജേർണലുകൾ വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇവർ ഇതിന്റെ വർക്ക് പണ്ടേ തുടങ്ങി. ഈ പ്രിഡേറ്ററി ജേർണലുകളെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, എന്നിട്ട് അവർ അതിനുവേണ്ടി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അവരുടെ സൈറ്റിൽ ഇട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് അത് UGCയുടെ സ്വന്തം ആപ്ലിക്കേഷനാക്കി അതിനെ മാറ്റി. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉമർ സാർ പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് UGC കെയർ, ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ടൂള് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ആ ടൂളിലേക്കാണ് ഇനി പോകേണ്ടത്. ഇതാണ് കെയർ, കൺസോർഷ്യം ഫോർ അക്കാഡമിക് ആൻഡ് റിസർച്ച് എത്തിക്സ്, UGC കെയർ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അവിടെ ആ അഡ്രസ്സിൽ പോലും UGCCare.unipune.ac.in നിങ്ങൾക്ക് യൂണിപൂനെ എന്ന് അടിച്ചത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പൂനെയാണ് അത് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ ലിങ്ക് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ചാറ്റ് ബോക്സ്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കോപ്പിറൈറ്റ് സാവിത്രിബായ് ഫുലെ പൂനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. UGC കെയർ ലിസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ആ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ SPPU എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് മാത്രം എടുത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ബട്ട് SPPU ഈസ് ദിസ്. അപ്പൊ സിലബസിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, UGC കെയർ ലിസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി UGC കെയർ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. നമുക്ക് നേരെ UGC കെയർ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. അതിന് നമ്മളൊരു ലോഗിൻ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ലോഗിൻ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ താഴെ ഡോണ്ട് ഹാവ് ആൻ അക്കൗണ്ട് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ഹിയർ. ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക്. ആ ലിങ്കിൽ കയറുക. ഞാൻ ആ ലോഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയയോടേക്ക് ഒന്ന് ഓടി പോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ കുറേ റിസർച്ച് കോളേജ് ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. രജിസ്ട്രേഷൻ സൈറ്റ് ഇതാണ്. ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതൊക്കെയാണ്. പേര്, ഫുൾ നെയിം, ഇമെയിൽ. ആ ഇമെയിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണതാവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മൊബൈൽ നമ്പർ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാം. കാരണം ഇത് ആർക്കും എപ്പോഴും അങ്ങനെ നേരെ കയറി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഈ ലിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിന് ഫേക്ക് ആയിട്ട് വേറെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരതിലേക്ക് ആക്സെപ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, എൻട്രി കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിൽ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ അവരുടെ പ്രൊമോഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ ഇഷ്യൂസ് നിൽക്കുന്നത് ഈ കെയർ ലിസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ കെയർ ലിസ്റ്റിന് വേറെ കുറച്ച് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് അത്ര റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ക്ലർക്ക് ആയിരിക്കും ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അയാൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഈ ലിസ്റ്റിൽ കയറി നോക്കിക്കോളൂ, അതിലുണ്ടോ നോക്കിക്കോളൂ എന്നായിരിക്കും. നമ്മുടെ ജേർണൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഇതിലുണ്ടോ നോക്കിക്കോളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അതാത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് കൊടുത്ത ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ച, ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകരിച്ച ലിസ്റ്റ്, അതിലെങ്കിലും പേരുണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതിൽ പേരില്ലാത്തൊരു ജേർണൽ കണ്ടാൽ അയാൾ നേരെ ഇതിൽ കയറി നോക്കും. ഇതിൽ കയറി നോക്കിയിട്ട് ഈ ലിസ്റ്റിലുണ്ടോ നോക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ എങ്ങനെ നോക്കണം എന്ന് അവർക്ക് ഏതാണ്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. അവർ വളരെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ വേറെ ലോജിക് ഒന്നുമില്ല, നല്ല ജേർണലാണോ ഒന്നുമില്ല.
അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ, ഒരു കോളേജിലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജേണലുകളൊക്കെ ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടെത്തി വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഗുഡ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ 3 ടൂൾ കണ്ടിരുന്നു. ജാനി, എൽസെവിയർ, അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ജേണലുകളിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല, കാരണം അത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വരും. ഇത് എവിടെയെങ്കിലും വരില്ല, എവിടെ വരുന്നത് ഞാൻ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങളൊന്ന് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി പോകും. എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ യൂസർ ഐ ഡിയും ആ പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് ഐ ആം നോട്ട് എ റോബോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പേജിലെത്തും. ഈ സ്ക്രീൻ എത്തി ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വല്ലാതെ സമയം എടുക്കില്ല എന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ ആയോ മഞ്ജു? ഓക്കെ. രാധിക ഇല്ല, മെസ്സേജ് വന്നില്ല. നൈസിക്ക് ഓക്കെ. ചെയ്തു. ഓക്കെ, ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് 1 ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് 1. നല്ലൊരു ലോഗിൻ ചെയ്യണ്ട, ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗിൻ ചെയ്യണ്ട. ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാനിവിടെ ലോഗിനിലാണുള്ളത്. ലോഗ് ഔട്ട് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ലോഗിനാണ്. അവിടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോണ്ട് ജേണൽ ഗ്രൂപ്പ് 1 എന്നുള്ളതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ആ ജേണലിന്റെ പേരും അതിന്റെ ഫോണ്ട് ജേണലിന്റെ പേരും ഒന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ജേണൽ ആബ്രു, AABRU, ലാംഗ്വേജ് പഞ്ചാബി, പബ്ലിഷർ ബജീത് സിംഗ് റൈന, ISSN 2456 2533X, URL ഒരിക്കലും വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ല. ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ജേണൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ജേണലിനായിരിക്കും. ആബ്രു ജേണൽ, എൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ആബ്രു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇവിടെ ആബ്രു ജേണൽ എന്നുണ്ട്. ബാക്കി ലാംഗ്വേജ് പഞ്ചാബി ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് കൂടി വന്നു. കാരണം അവർ പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. പഞ്ചാബിയിൽ മാത്രം പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്രയും എന്താ പറയുക ഓതേഴ്സിനെ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടി അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് തരും. പബ്ലിഷറുടെ പേര് നോക്കിയാൽ സെയിം നെയിം തന്നെയാണ്. ദെൻ ISSN നമ്പറും സെയിം ആണ്. ദെൻ അവർക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കാരണം നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഓൺലൈനിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വരെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ജേണലുകാരുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ പല റിസർച്ച് ഗ്രൂപ്പിലും വരും. നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നോ, 2500 രൂപ ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ചിലപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ അയച്ചു നമ്മളോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ചോദിച്ച് അയച്ചാൽ 3 ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഓക്കെ, എന്താണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വല്ല പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടോ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ജേണൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജേണൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ സൈറ്റ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. പക്ഷെ അവർ ആക്ച്വലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒറിജിനൽ ജേണലിന്റെ പേരും പബ്ലിഷറുടെ പേരും ISSN നമ്പറും ഒക്കെ കോപ്പി അടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ജേണൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കെയർ ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും എന്താ പറയുക അക്കാഡമിക് സെക്ഷനിലും അറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ജേണലിലേക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ കൊടുക്കണേക്ക് മുന്നേ ഈ ലിസ്റ്റിൽ പേരുണ്ടോന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കാം. നമ്മുടെ ജേണലിന്റെ പേര് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. നമുക്കിപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജേണലിന്റെ പേരൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക.
അത് ക്ലോൺഡ് ജേർണലിലാണോ വരണേന്ന് ഇവിടുന്ന് അറിയാം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ പർപ്പസ്. അപ്പൊ അതില് അതില് 4 ഗ്രൂപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരിപ്പോ 2 ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയിട്ട് കുറേ ജേർണലുകളുണ്ട്. നോക്കാം, ഒരുപാട് ജേർണലുകളുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോ 33 ജേർണലുകൾ അവർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് 2 വേറെയുണ്ട്. എല്ലാത്തിന്റെ പേരും ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അതിന്റെ എവിടെയാണ് ആ ക്ലോണിങ് നടന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഓരോന്നിന്റെ പേരൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് യെല്ലോ കളറിലിട്ടത് ക്ലോൺഡ് ജേർണൽ, ഇത് ഒറിജിനൽ ജേർണൽ. മിക്കവാറും ഒറിജിനൽ ജേർണലുകാർക്കൊന്നും വെബ്സൈറ്റും ഇല്ല. ഇവരൊക്കെ പണ്ടേയുള്ള പബ്ലിഷേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അന്നത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു ജേർണലുകാർക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എന്താ പറയാൻ തേർഡ് വണ്ണിലെ പബ്ലിഷർ എന്നെ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? തേർഡ് വൺ പബ്ലിഷറോ? ഇവിടെ ഈ ജേർണലിൽ ഒരു കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ ക്ലോൺഡ് ജേർണലുകാര് പബ്ലിഷറുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നോട്ട് അവൈലബിൾ. പലരും പബ്ലിഷറുടെ പേര് കൊടുത്തില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം തട്ടിപ്പ് പബ്ലിക്കേഷൻകാരാണ്. ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടത് ഈ ജേർണലിന്റെ, ഈ ഒറിജിനൽ ജേർണലുകാരുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് ഇവരെ പൈസ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവര് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പിയർ റിവ്യൂവും ഒക്കെ നടത്തി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ചിലപ്പോൾ വളരെ പഴയ പബ്ലിഷേഴ്സോ ആവും. അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആർക്കൈവ് ചെയ്യാൻ. അവരുടെ ആർക്കൈവ് ഒക്കെ പ്രിന്റഡ് ആർക്കൈവ് തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങാൻ കാരണം മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പറയാം, റിസർച്ചുകാർക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങിയതല്ല, കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഇതൊക്കെ. എന്നുവെച്ചാൽ എപ്പോഴാണോ UGC പ്രൊമോഷനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ ജേർണൽ ആർട്ടിക്കിൾ വേണം, പബ്ലിക്കേഷൻ വേണം എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പോൾ ടീച്ചർമാർ ടീച്ചിങ് നിർത്തി പബ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പബ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ ഏതാ വഴി? അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ പരസ്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ ഇപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും റിസർച്ചിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുക, ഓതേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട്, പബ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പരസ്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. പലരും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വഴിയിൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ കടന്നുകൂടുന്നുണ്ട്. അതിനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഒരു പുറത്താക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ലിസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മളൊരു ഒറിജിനൽ ജേർണൽ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ പേര് ഇതിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഈ കെയർ ലിസ്റ്റിന്റെ അവിടെ ഉണ്ട്. അവർക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ജേർണൽ, നമ്മുടെ കോളേജിന് ഒരു ജേർണൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കെയർ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കോളേജുകളുടെയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയോ ജേർണലുകൾ അതേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസും കൗൺസിലും അംഗീകരിച്ച്, അക്കാഡമിക് കൗൺസിലും അംഗീകരിച്ച് അത് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രൊമോഷനും ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കോളേജുകളുടെ പോസ്റ്റിങ്ങിനും റെഡിയാവും. പക്ഷെ അത് നാഷണൽ വൈഡ് റെഡി ആവില്ല. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എന്താ പറയാ, ആ അംഗീകാരം വെച്ച് നാഷണൽ വൈഡ് റെഡി ആവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോളേജിലോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോ ഒരു ജേർണൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ന്യൂ ജേർണൽ ഇൻഫർമേഷൻ, നമ്മളൊരു പുതിയ ജേർണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിൽ കൊടുക്കുക. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് പരിശോധിച്ച് അത് ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അത്തരം പ്രോസസ്സുകൾ ജേർണൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് 1 കയറിയത്, അതേപോലെ ഗ്രൂപ്പ് 2 കയറാം. ഇതിപ്പോ ക്ലോൺഡ് ജേർണൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കയറിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. യെസ്, അവിടെയും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുണ്ട് കുറേ വലിയ ലിസ്റ്റ്. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ എവിടെയോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ ലിസ്റ്റ് ഏത് കാലം തൊട്ട് ഏത് കാലം വരെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എവിടെയോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതവിടെ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജേർണൽ സബ്മിറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ഓൺലി ഫോർ ദ July 21 അപ്ഡേറ്റ്. July 21 ഒരു അപ്ഡേറ്റ് അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ജേർണലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്താൽ അത് മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ നാളെ തന്നെ ഇവിടെ വരില്ല. ഇന്ന ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നീട് വരുള്ളൂ എന്നോട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെഡ് ലൈൻ ഫോർ ദ സബ്മിഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ജേർണൽ ഈസ് എന്നായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റിന് മുന്നേയുള്ള ഡെഡ് ലൈൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 10-ാം തീയതി, June 10-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ കൊടുക്കണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയുണ്ട് 6 ദിവസം കൂടി ഉണ്ട്. ഈ June 10-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ ജേർണലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്താൽ അവരത് റിവ്യൂ ചെയ്ത് ജൂലൈയിലുള്ള അവരുടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ ആ ജേർണലിന്റെ പേര് കൂടി ആഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോട്ടീസ് ഇവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ നോട്ടീസ് നോക്കാം. ഇനി അടുത്തത് നമുക്കിവിടെ നേരെ സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ 2 ലിസ്റ്റ് ക്ലോൺഡ് ജേർണലിന്റെ ലിസ്റ്റ് തന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് UGC കെയർ ലിസ്റ്റിലേക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് പോവാം. അതാണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ഈ UGC കെയർ ലിസ്റ്റിന് കുറെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഓരോ ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ആ ലിസ്റ്റിന് മുന്നേ ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷന് മുന്നേ ഉള്ള പബ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ പരിഗണിക്കണം എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കാൻ മുന്നേ ഞാൻ ജേർണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പോയി.
പിന്നെ 28 നവംബറിന് ശേഷം അത് ക്ലോൺഡ് ജേണലാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്നാലും അത് എൻ്റെ പ്രൊമോഷന് പരിഗണിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റുകളൊക്കെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഡേറ്റുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ യങ് റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഇതിൽ ക്ലോൺഡ് ജേണൽ അല്ല എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളൊരു ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിവിടെ ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ജേണൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഏതെങ്കിലും ജേണലിന്റെ ടൈറ്റിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാം. അപ്പോൾ എന്നോട് പിന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്തു. ലോഗിൻ ഫെയിൽഡ്, പ്ലീസ് ട്രൈ അഗെയിൻ. അയാൾ റോബോട്ട് അടിച്ചില്ല, അതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അയാൾ റോബോട്ട് വർക്കാവോ? യെസ്. എല്ലാവരും അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞോ? ഈ സമയമൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇന്ത്യൻ ജേണൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി, ഡാൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രാക്ടീസ്, യൂറോപ്യൻ ജേണൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സൈക്കോളജി. ദി ലിസ്റ്റ് ഈസ് ഹിയർ. നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജേണലിന്റെ പേര് UGC കെയർ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ അടിച്ചു നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏത് ജേണലിലാണ്, ആ ജേണലിന്റെ ടൈറ്റിൽ അവിടെ അടിച്ചു നോക്കാം. അടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം, നോ ഇഷ്യൂ. എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ പക്ഷെ വിചാരിക്കും, ഇത് ചിലർ പറയാറുള്ള ഒരു മണ്ടത്തരമാണ്, നമ്മൾ ഇതില് എന്താ പറയാ നേച്ചർ എന്നടിച്ചു ചോദിക്കുക. നേച്ചർ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേണൽ നേച്ചർ, അതിവിടെ അടിച്ചു നോക്കാം. അതിവിടെ കാണില്ല, കാരണം അതിനുള്ള മെക്കാനിസം അവർ വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ആന്റിനെ ജേണൽ ഓഫ് നേച്ചർ ഇൻ വിഷ്വൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ജേണലുള്ളൂ. ദെൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പേപ്പർ ജേണലിലൂടെ ഇല്ല. ജേണൽ ഓഫ് ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി ആർക്ക്, ഈ രണ്ട് ജേണലുള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ജേണലല്ല. അപ്പോൾ ആ ജേണൽ അതെവിടെ കിടക്കുന്നത്? അതും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ UGC കെയർ ലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് 1 ഗ്രൂപ്പ് 2 ഇതിലേക്ക് പോവാം. അവിടെ അവര് ഉള്ള ഒരു പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പുതിയ ഓപ്ഷൻ ഇതിനുള്ളിൽ തന്നതല്ല, അത് ഇന്റർനാഷണലി ഉള്ളതാണ്. വെബ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് സ്കോപ്പസ്. വെബ് ഓഫ് സയൻസിലെ സയൻസ് ക്രിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോപ്പസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നേച്ചറും സയന്റിഫിക് അമേരിക്കനൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അത് ഐദർ ഗ്രൂപ്പിൽ 1 ഗ്രൂപ്പ് 2 ആയിട്ട് ഒരു ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഇന്റർനാഷണൽ ഇതേപോലെ എന്താ പറയാ നല്ല ജേണലുകളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള 2 സൈറ്റുകളാണ് വെബ് ഓഫ് സയൻസും സ്കോപ്പസും. അപ്പൊ അതിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയാൽ മതി. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് SPPU. കൂടുതലായിട്ട് ഇനി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇവിടെ ഒരു സെർച്ച് വിൻഡോ കൂടി ഉണ്ട്. കൂടുതലായിട്ട് ഈ സൈറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. ഇത് നമുക്കിനി യങ് റിസർച്ച് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റാണ്. ഇനി കോളേജുകളിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജേണൽ ആർട്ടിക്കിൾ എവിടെയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ അറിയണം. അത് ഒരു ഓതന്റിക് മീഡിയത്തിലാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈറ്റ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പബ്ലിക്കേഷന്റെ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ, പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ആർട്ടിക്കിൾ കൊടുക്കാൻ റെഡി ആകുമ്പോൾ ഈ ജാനിയിലും എൽസെവിയറിലും മറ്റേ UGC കേരള SPPയിലും ഒന്ന് വെറുതെ കയറി ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് പറ്റുന്ന ജേണൽ ഏതാണ്, നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ജേണൽ ഈ ലിസ്റ്റിലുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് ചെയ്താൽ നോ പ്രോബ്ലം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഒന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ചിലപ്പോൾ കെയർ ലിസ്റ്റിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇനി UGC ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈറ്റ് ഫോർ അസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതും വിടാം. ഇനി നമ്മൾ സ്കോപ്പസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ സ്കോപ്പസും വെബ് ഓഫ് സയൻസും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും വെബ് ഓഫ് സയൻസിലും ഒരു ID ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. അത് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. വെബ് ഓഫ് സയൻസ് എന്നുള്ള ആ അഡ്രസ്സ്, അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്, അതിലും ഒരു ID ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം. സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അതേപോലെ സ്കോപ്പസ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം, ഇതിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ID ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് സബ്ജക്റ്റുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്.
നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് സബ്ജക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം, പക്ഷേ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ഇവിടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഉമർ സാർ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എവിടെയെങ്കിലും അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ആരെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഐ കനോട്ട് ക്രിയേറ്റ് സൈൻ ഇൻ വയ യുവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. വെബ് ഓഫ് സയൻസിലും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം, ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക, ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ സെർച്ച് ജേണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ UGC കെയർ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിൽ രണ്ടിലുണ്ടായാൽ മതി. വെബ് ഓഫ് സയൻസിലോ സ്കോപ്പസിലോ നമ്മുടെ ജേണൽ ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇന്ത്യൻ ജേണലുകളാണ് SPPU കമ്പൈൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ നേച്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ജേണലിന്റെ എക്സാക്ട് പേരെന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഉണ്ടല്ലോ. ഇതായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ SPPUയിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയത്, ഇത് അവിടെ ഇല്ല, ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലൊരു ആർട്ടിക്കിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് തിങ്. നമുക്കൊന്നും സാധാരണ പോസിബിൾ ഒന്നുമല്ല നേച്ചറിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ UGC കെയർ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും പ്രൊമോഷൻ തടയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പറയാം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻ സ്കോപ്പസ്, ഇൻ വെബ് ഓഫ് സയൻസ്. അതേപോലെ സ്കോപ്പസിൽ ഇപ്പോൾ ഇതില്ലാതെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നോക്കട്ടെ. സബ്ജക്റ്റ് ഏരിയ, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ബിക്ക് 2D വന്നു. സൈക്കോളജിയിൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, സൈക്കോളജിന്റെ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ 2 സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വരുന്ന ജേണലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ജേണലുകളുടെ ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, ഓരോ ജേണലുകളുടെയും സൈറ്റ് സ്കോർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്കോപ്പസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. സ്കോപ്പസ് ഇൻഡെക്സ് ജേണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. റിവ്യൂ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് 18.4, ഹയസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റൈൽ 99%. അതിൻ്റെ ബാക്കി സൈറ്റേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ലിസ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്. 50 പേജുകളോളം ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ ഈ അഡ്രസ്സും സ്കോപ്പസ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അഡ്രസ്സും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ആൻഡ് ഫോർ us these sites are much important. ഇതിൽ നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നിടത്ത് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക, നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കി വെക്കുക. നല്ല ജേണലുകൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഇത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ജേണലിൽ പബ്ലിക്കേഷൻ റെഡി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റിയ ഒരു ജേണൽ കണ്ടെത്താൻ. നമ്മളോട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഇതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്കോറാണ്. ഈവൻ ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഈ പൈസ കൊടുത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയില്ല. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ജേണലുകൾക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പൈസ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം. I think even in Nature and Scientific American we have to pay. Okay. അപ്പോൾ പക്ഷേ അത് അവരെ പിയർ റിവ്യൂവിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കടത്തി വിട്ട് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് പബ്ലിക്കേഷന്റെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിനുള്ള ഫീസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അവർ. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പൈസ വാങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. ഇവര് നമുക്ക് ഒരു ചെക്കിങ്ങും ഇല്ലാതെ 3-ാമത്തെ ദിവസം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങുന്നത്. ദാറ്റ്സ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂ ആണ് അതിന്റെ മുന്നേയുള്ള തിയററ്റിക്കൽ പാർട്ടിൽ മൊത്തം പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻസ്, പ്രിഡേറ്ററി പബ്ലിക്കേഷനും പ്ലാഗിയറിസവും കാരണമാണ് ഇന്ത്യ അത്ര മോശമല്ല 7ാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ത്യക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് വരാം. ചൈനയൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ മുകളിലാണ് ഈ എന്താ പറയാ നോളജ് ക്രിയേഷനിൽ. നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് പബ്ലിക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ കുറച്ച് പിന്നിലാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ UGC ഓർഡർ ഇട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും എല്ലാ പുതിയ റിസർച്ച് കോളേജിനും 2019 ശേഷം ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ആദ്യത്തെ ഇനി ബാച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കൂടി ഉണ്ടാവും. അവർ കോളേജുകളിൽ എത്തി അവർ ഗൈഡുമാരാകുമ്പോൾ പിന്നെ താഴേക്ക് ഡിസ്മിനേറ്റ് ചെയ്യും. അതൊരു നല്ല ചേഞ്ചാണ്. ക്വാളിറ്റി പബ്ലിക്കേഷൻസ് വരാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു ചേഞ്ചാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേസ് പ്രസന്റേഷൻ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഞാനും ഇതിൽ അത്ര എക്സ്പെർട്ട് ഒന്നുമല്ല, അവരെ കുസാറ്റുകാരെ പിടിച്ചേൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൽ കുറച്ചിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാണ്. ഇനിയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ധാരാളം ഉണ്ടാവും.
അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്കൊരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമോ മറ്റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി, ടീച്ചേഴ്സിനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം തുടങ്ങുക ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. എന്നിട്ട് അതിൽ ഞാൻ മെറ്റീരിയൽസ് അയച്ചു തരാം, വാട്സപ്പിലായിട്ട് അയച്ചു തരാം. അത് അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്ത് ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ. 4 മണിയായി തോന്നുന്നു അല്ലേ സമയം? Sir, let me ask one doubt. Sir, cloned journal തന്നെയാണോ predatory journal എന്ന് പറഞ്ഞത്? cloned journal ആണോ? ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രിഡേറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പേര് പറഞ്ഞെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഒരു ജേണലിലേക്ക് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും നല്ല ജേണലാണോ. യെസ്, നല്ല ജേണലാണ്. കാരണം അതിന്റെ എത്രയോ പഴയ 1960-ലോ അതിന് മുന്നേ തുടങ്ങിയ ജേണലിന്റെ പേര് നമ്മൾ കാണും. അപ്പൊ അവര് നമുക്കൊരു ഇരയിട്ട് തന്നത്, നമ്മളെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഇരയിട്ട് തന്നത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ജേണലിന്റെ പേരാണ്. ആ പേര് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ജേണൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ പ്രിഡേറ്റ് ചെയ്തു. ആ ഒരർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രിഡേറ്ററി ജേണലായിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, അവർക്കൊരു ഇരയെ കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ അവരുടെ വലയിൽ പോയി വീണു. അവർ വീഴാനുള്ള ഒരു ക്ലോണ്ട് ജേണലാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. ക്ലോണ്ട് ജേണൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല പ്രിഡേറ്ററി ജേണൽ. അല്ലാതെ ഒരു പുതിയ പേരിട്ടിട്ടും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ട് അവർക്ക് സൈറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഒരു ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ISSN നമ്പറും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് നല്ലത്. അതും ആക്ച്വലി പ്രിഡേറ്ററി ജേണലാണ്, പക്ഷെ ക്ലോണ്ട് അല്ല. വ്യത്യാസം ക്ലിയർ ആയി ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കും. Okay, thank you, sir. ദീപ്തി ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടും ഒരു കാര്യം. ദീപ്തി ടൈപ്പ് ചെയ്യോ? സാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ഈ സ്കോപ്പസ് റിവ്യൂവിനകത്തെ ഞാനൊരു ടോപ്പിക് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ അവിടെ ഒരു ഹയസ്റ്റ് പെർസെന്റൈൽ എന്നൊക്കെ വരുന്നില്ലേ? ജാനിയിലല്ലേ പറഞ്ഞു? അല്ല, സ്കോപ്പസ് റിവ്യൂവിനകത്ത് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണം ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് 846 റിസൾട്ട്സ് കിട്ടി. അപ്പൊ അതിനകത്ത് സൈറ്റ് സ്കോർ ഹയസ്റ്റ് പെർസെന്റൈൽ, സൈറ്റേഷൻസ് 2017-20, ഡോക്യുമെന്റ്സ് 2017-20 എന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഈ ഹയസ്റ്റ് പെർസെന്റൈൽ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? രണ്ടാമത്തത് ഏത് സൈറ്റിലാണ് സെർച്ച് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. വെബ് ഓഫ് സയൻസിലാണോ, സ്കോപ്പസിലാണോ, ജാനിയിലാണോ, സ്പ്രിംഗറിലാണോ, എൽസെവിയറിലാണോ? ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്കോപ്പസിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സബ്ജക്ട് ഏരിയ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഞാന് കമ്പ്യൂട്ടർ അതെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി തരാമോ? എന്തായിരുന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതിപ്പോ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് തന്നെ. കേൾക്കുന്നില്ലേ സാർ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. തൊട്ട് മുന്നേ സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് തന്നെ. ഓക്കെ, അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്ജക്ട് ഏരിയയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് അതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ സൈറ്റ് സ്കോർ ഹയസ്റ്റ് പെർസെന്റൈൽ ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ, ആ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ജേണൽ, ഈ പർട്ടിക്കുലർ ജേണലിൽ ഏത് പെർസെന്റേജിൽ വരും. മൊത്തം ജേണലുകളെ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ മൊത്തം ജേണലുകളെ 2399 ജേണലുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒന്നാമത് വന്ന ജേണല്, ആ ജേണലിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഏത് പെർസെന്റേജിൽ വരും, 99 വരുമോ ലാസ്റ്റിക്ക് വരുമോ, എത്ര മാത്രമാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ക്ലിയർ ആയോ? ആ,
കാണാമോ? വന്നു വന്നു വന്നു. കാണാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കത്ര ക്ലിയർ അല്ല, എന്നാലും കാണാം. Enable grid view. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കാണാം. സ്ക്രീനായി. ഇനി ആ ആർട്ടിക്കിൾ എടുക്കാം. ആർട്ടിക്കിൾ ഞാനത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഷെയർ ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ വന്നു. ഇപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ വന്നു. 846 റിസൾട്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് ഈ 846 റിസൾട്ടില് അതെ. സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം. ഏറ്റവും താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം. താഴേക്ക് എത്തിയോ? എത്ര പേജസ് ഉണ്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പേജ് ഇവിടെ ഓക്കെ, ഒരു 43-ാമത്തെ പേജ് എടുക്കും. 43 പേജ്. ഓക്കെ, അതിൽ 43-ാമത്തെ പേജ് തന്നെ എടുക്കും. ഇപ്പോ ആ പെർസെന്റേജില് ഇവിടെ വന്നില്ല, അവിടെ വന്നില്ല. ഇപ്പൊ ആ പെർസെന്റേജിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? 0%. അവിടെ നോട്ട് അവൈലബിൾ ഒക്കെ ആയി അല്ലേ? അല്ല, ഏറ്റവും മുകളിൽ 0% ആണ്. 841ന്റെ നേരെ. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലായി, കണ്ടു. 416 ഔട്ട് ഓഫ് 422. എത്രയേ ഉള്ളൂ? നമ്മൾ അത്രയും ആ 849 കേൾക്കാമോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ, 849 ജേർണലുകളിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പല സ്കോറുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഒരു അസെൻഡിങ് ടു ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പെർസെൻറ്റേജിൽ വരും ഈ ജേർണൽ, ഈ പർട്ടിക്കുലർ ജേർണൽ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏത് പെർസെൻറ്റേജിൽ വരും, അപ്പർ പെർസെൻറ്റേജിലോ ലോവർ പെർസെൻറ്റേജിലോ, ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അതിൽ ചെയ്തു തരുന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ ആ സ്കോപ്പസ് ഇൻഡെക്സിന്റെ അവിടെ ഒരു ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യട്ടെ ഷെയറിങ്. ഷെയറിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ, കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇവിടെ സ്കോപ്പസ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് സ്കോപ്പസ് കണ്ടന്റ്, സ്കോപ്പസ് കവറേജ് ഗൈഡ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കണ്ടന്റ് കവറേജ് ഗൈഡ് എടുത്തിട്ടൊന്ന് വായിക്കാം. വലിയൊരു PDF ഫയലാണ്. അതെടുത്തിട്ടൊന്ന് വായിക്കാം. അതിൽ ഇതിന്റെ ഓരോ സ്കോറുകളും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതിലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ഫയലിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ കണ്ടന്റ് കവറേജ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. എബൌട്ട് സ്കോപ്പസിലെ കണ്ടന്റ് കവറേജ് എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ നോക്കിയാൽ മതി. കണ്ടന്റ് കവറേജ് ഗൈഡ് എടുത്ത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. അതിലില്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ഫയൽ നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഒരു 24 പേജുള്ള ഒരു ഫയലുണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയകൾ എങ്ങനെ വരുന്നു, ഓരോ പ്രൊഫൈലും എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ PDF ഫയൽ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തോളൂ. യു കൻ ലേൺ ഇറ്റ് മെനി തിങ്സ്. അതിന്റെ സൈറ്റല്ലേ വന്ന് ആണ്, അതിന്റെ ലിങ്ക് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആ ഡീറ്റെയിൽസ്, ആ പെർസെൻറ്റേജിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഡാറ്റയിൽ ഇല്ല, ഫയലിലില്ല. അപ്പോൾ ദെൻ യു കൻ കോണ്ടാക്ട് ഹിയർ. അതേ പറ്റും. വാട്ട് എൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ, അതിലത്തെ ഓരോ സ്കോറും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ യു കൻ ഗോ.
Oh, so many പുതിയ ലിങ്കുകൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുണ്ട്. You can explore all the details in the website. അവരുടെ ഒരു ബ്ലോഗ് ഉണ്ട്. Then different types of question and answer കിട്ടാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഹൗസ് സ്കോപ്പസ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഏരിയയിൽ പോയാൽ മതി. സ്കോപ്പസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് അവരുടെ ബ്ലോഗിലുണ്ട്. യു കൻ ആക്സസ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Okay, sir. Thank you. Now, വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം തോന്നുന്നു. So, sir, I think all of you have cleared your doubts. Any more doubts? Okay, let's conclude. Thank you, sir, and accept our sincere appreciation for the outstanding presentation you have made. And thank you for sharing your time and experience with us. Now, gratitude is the fairest blossom we spring from the souls. As we come to the close of our workshop, I invite Anup to propose the vote of thanks. Anup, please. Thank you, Fauzia. Respected and most distinguished Dr. K.S. Sarjan, Assistant Professor, NSS Training College, Ottapalam. Respected Dr. T. Mohammed Salim, Principal, Farooq Training College. Respected Dr. Hassan Koya MP, Research Coordinator, Farooq Training College. Respected Associate Professors, Assistant Professors, Research Scholars, especially from the NSS Training College and our own research department. A warm good afternoon, in fact, a good evening to all. I am Anup Thomas Alex, Research Scholar at Farooq Training College. It is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I myself were waiting for such a workshop for a long time. To find a better journal, to go through the, not to be in the grasps of those predatory animals, such as predatory journals. Thank you, sir, for that wonderful presentation and knowledge sharing. I believe it will help me as well as others in this particular meeting to apply all this while publishing a journal article. I, on behalf of Farooq Training College, Research Center in Education, Kozhikode, I would like to extend a hearty thanks to Honorable Dr. K.S. Sarjan, sir. Sir, your class was wonderful, and this particular class, I believe, will stay in my mind for a long period right now. And I also express my sincere gratitude to Dr. T. Mohammed Salim, sir, and for inspiring us to organize such programs and help us to come together as a research unit to do something fruitful every week and every single day. And I also thank Dr. Hassan Koya MP, Research Coordinator, Farooq Training College, for his support and valuable insights on conducting this particular one-day workshop. I thank Mr. Faslul Abid, sir, and all the associate professors and assistant professors who were here during this meet. And from the bottom of my heart, I thank all the research scholars, especially from NSS Training College, to have kindly accepted our invitation to be here on this particular auspicious day. Thank you so much for the opportunity. Thank you very much.
Thank you all. Sir. Thank you, Sergeant. Thank you, Salim sir. Okay. Thank you very much. Bye bye. സാറ് ട്രാവലിംഗിലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ ബൈ. ഞാൻ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഞാൻ കോളേജിൽ വന്നിരുന്നു. ഇവിടെ ഹൈലി ക്രിട്ടിക്കൽ സോണാണ്. എൻട്രി എക്സിറ്റ് വലിയ പാടാണ്. Okay, right. Okay. Thank you all, especially from your college. Then, okay, all research scholars, Hassan Goy sir, principal, special Anup, thank you very much. Okay, right. Okay, thank you, sir. Thank you, everyone, for the participation. Thank you so much. Okay, thank you. Okay, Abid. Then Umar Farooq sir also helped me in between. Thank you, Sergeant sir. Yeah, okay, Niranjan teacher is here. Thank you very much. Thank you, Sergeant sir.